नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आज बड़ खबर आसतु आज प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा। श्री जगन्नाथ मंदिर बाह्य रत्न भंडार अलंकार गणति एप्रिल 8 रु। पुरी द्वादश शताब्दी श्री जगन्नाथ मंदिर बाह्य रत्न भंडार एप्रिल 8 रु एप्रिल 10 पर्यंत तालिकाभुक्त एवं डॉक्यूमेंटेशन कराजियो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन शनिवार दिन घोषणा करछंती। मंत्री कहछंती जे एही प्रक्रिया मंदिर ऐतिहासिक भंडार रे गच्छित अलंकार एवं अलंकार विशाल संग्रह को अंतर्भुक्त करिबा। मंत्री कहछंती जे एही प्रक्रिया मंदिर ऐतिहासिक भंडार रे गच्छित अलंकार एवं अलंकार विशाल संग्रह को अंतर्भुक्त करिवो। परवर्ती खबर 2026-27 ପାଇଁ नूतन आवेदनकारी सुभद्रा योजना पंजीकरण एप्रिल 1 रु आरंभ हो। ओडिशा सरकार घोषणा कर सुभद्रा योजना ପାଇଁ नूतन आवेदन गुड़िक 1 एप्रिल रु 30 एप्रिल 2026 पर्यंत ग्रहण करा। यह योजनार लक्ष्य अंतर्भुक्तिकरण विस्तार करने एवं योग्य महिला मानक आर्थिक सहायता उपकृत करने। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज घोषणा करछंती जे आवेदनकारी बयस 1 एप्रिल 2026 सुधा 21 रु 60 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। प्रत्येक योग्य हिताधिकारी वार्षिक 10,000 टंका पाइबे, जहाँ 2026-27 आर्थिक वर्ष में 2टी किस्ती प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर ओडिशा युक्त 2 परीक्षा शेष 45 दिन मध्य फलाफल। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज सारा ओडिशा रे युक्त 2 परीक्षा सफलतार सह समाप्त करिछि। अधिकारी निश्चित करछंती जे 40 रु 45 दिन मध्य फलाफल घोषणा करा जिवो। CHSE परीक्षा निर्णायक कहछंती जे मूल्यांकन कार्य तुरंत आरंभ हेबो एवं परिषद निर्धारित समय सीमा मध्य फलाफल प्रकाश करने को लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर नयागढ़ बस दुर्घटना 5 जनकर मृत्यु। 27 मार्च 2026 शुक्रवार विलंबित राति एक दुखद घटना ओडिशार नयागढ़ जिले में प्राय 60 जन तीर्थयात्री को नहीं जाउथिबा एक पर्यटन बस ओलटी पड़ा, जहाँफल 5 जनकर मृत्यु होता और 40 रु अधिक आहत होते। यह दुर्घटना राति प्राय गोटाए टाइम टाकरा घाटी निकट में 57 नंबर जातीय राजपथ में घटी। माँ सिंहेश्वरी नामक एक घरोई पर्यटन बस ब्रह्मपुर हरिशंकर अभिमुखे यात्रा करुला। परवर्ती खबर 1 एप्रिल 2026 रे 90तम ओडिशा दिवस पर राज्यस्तरीय प्रस्तुति। 1936 मसीह भाषाभित्तिक भित्ति राज्य गठन उत्सव पालन करने 1 एप्रिल 2026 रे 90तम ओडिशा दिवस पर राज्यस्तरीय प्रस्तुति चली। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा अनुसार 2026 उत्सव 1 एप्रिल रु 14 एप्रिल पर्यंत 14 दिनिया ओडिया पाख्या अनुष्ठित हेब। यही उत्सवर लक्ष्य ओडिशा संस्कृति भाषा एवं ऐतिह्य को प्रोत्साहित करने। परवर्ती खबर वरिष्ठ आईनजीवी ललाटेन्दु सामंतराय 2026-27 कार्यकाल ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभापति निर्वाचित। ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 2026-27 कार्यकाल यार नूतन पदाधिकारी को चयन कर वरिष्ठ आईनजीवी ललाटेन्दु सामंतराय राज्यर आईनगत भाईचारा एक गुरुत्वपूर्ण गणतांत्रिक प्रक्रिया रे सभापति पद हासिल करछंती। परवर्ती खबर कटक साहित्य सरोवर 2026 महानदी कूल बालीयात्रा पड़िया कटक महानगर निगम तरफ आयोजित होउथिबा कटक पुस्तक मेलार प्रथम संस्करण कटक साहित्य सरोवर 2026 महासमारोह पालित होता बेले समस्त परिवेश पाठक एवं दर्शकों को खूब नियारा अनुभूति होउछि। प्रत्येक संध्या शताधिक दर्शकों भिड़ देखा मिलूँ। परवर्ती खबर ओडिशार सुभद्रा योजना महिला मानकर संचय 45% वृद्धि पाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सांप्रतिक गवेषणा अध्ययन अनुजाई ओडिशार प्रमुख सुभद्रा डीबीटी योजना महिला मानकर मध्य आर्थिक सुरक्षा एवं अर्थनैतिक अंशग्रहण को वृद्धि करिछि। सेप्टेम्बर 2024 रे आरंभ होइतिबा एही योजना हिताधिकारी मानकर मध्य संचय एवं खर्च वृद्धि करी परिवार आर्थिक परिवर्तन आनिछि। अध्ययन जनापड़ी जे सुभद्रा योजना पंजीकृत महिला मानकर संचय
45% ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 28% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋଏଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଜେୱାରଠାରେ ନୋଏଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 40 ଏକର ଜମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ମରାମତି ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ନୋଏଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନୋଏଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତା ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 11,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସରକାର ମନୋନୟନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର 2026 ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର 2026 4ଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ: ବିଜ୍ଞାନ ରାତା, ବିଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁବ, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟ୍ଟନାଗର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦଳ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁରସ୍କାର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 11 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ନାମାଙ୍କନ ଖୋଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 76ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବ। ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ 76ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବସିବା ସ୍ଥାନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ AI ସକ୍ଷମ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୁମ୍ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାର ସମନ୍ୱୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ MD ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନିଯୁକ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଚୟନ ବୈଠକରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, S-400 ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ 2.38 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ 2.38 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦେଶର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଡ୍ରୋନ୍, ପରିବହନ ବିମାନ ଏବଂ ତୋପ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁପାଲି କୃଷ୍ଣ ରାଓଙ୍କୁ ମହାନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁପାଲି କୃଷ୍ଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 22ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର 274 ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧ ବନମକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଜ୍ଞତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 160 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଶନିବାର ଦିନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ
579 ପାଇଁ ସକାଳ 10:39ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୋଇଂ 737 ବିମାନରେ 160 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଗିରଫ। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୂର୍ବତନ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାସ ମାସର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ୟେମେନର ହାଉଥିମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ବେରସେବା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଥମିକ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ପୃଥକ ସମୟରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ଉପରେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଆହ୍ୱାନରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଯୋଗ ଦେବାର ଦାବିକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2026 ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ RCB 6 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ। ଶନିବାର ଦିନ AM ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଆନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ 6 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ମହାନ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପେସର ଜ୍ୟାକବ ଡଫି ଆଗରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମାନେ 17ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ 17ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ସନ୍ତରଣରେ 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 7ଟି କାଂସ୍ୟ ସହିତ 11 ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀମାନେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 2ଟି କାଂସ୍ୟ ସହିତ 6 ପଦକ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।